اس مبارک آیت میں اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کے ساتھ جو غار ثور میں ساتھ ہے اس کا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کا ذکر فرمایا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ غلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایسے غلام اور ساتھی ہیں کہ انبیاء کرام نے یہ مقام حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا ہے کہ جو 4 پشتوں میں نبی تھے۔ یوسف علیہ السلام نبی، ان کے باپ یعقوب نبی، ان کے باپ اسحاق نبی، اور ان کے باپ حضرت ابراہیم نبی۔ اور صحابہ میں 4 پشتیں جن کی صحابیت جن کو ملی وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ ابو قحافہ حضور کے صحابی، سیدنا صدیق اکبر صحابی، حضرت ابوبکر کے پوتے صحابی اور حضرت ابوبکر کے پوتے صحابی، یعنی 4 پشتوں میں صحابیت چلتی رہی ہے۔ تو یہ بڑا کرم ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ کا کہ وہ 4 پشتیں ان کی ایسی ہیں کہ جن کو مرتبہ صحابیت ملا۔ دنیا میں کوئی بندہ عبادت کے ذریعے، نماز کے ذریعے، روزے رکھ کے، حج کر کے، زکوٰۃ دے کر، صدقات و خیرات دے کر اور ان کی عبادتوں کے ذریعے صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی تب بنے گا جب ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائے گا۔ بعض نے یہ لکھا کہ جو ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھے وہ صحابی ہے، لیکن میں یہ بات نہیں کرتا، میں کہتا ہوں حضور کی صحبت ایمان کی حالت میں پائے۔ وہ حضور کو دیکھے نہ دیکھے، حضور اس کو دیکھے، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو، ایمان والا ہو، تب صحابی بنے گا۔ تو آپ کے یہ سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھے وہ صحابی ہوتا ہے۔ آپ نے نیا مسئلہ بیان کر دیا، تو میں عرض کروں گا کہ دیکھیں حضور کے صحابہ میں سے نابینا صحابی بھی تھے۔ حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہے، اور بھی ایسے ہی جو نابینا ہے وہ ایمان بھی لایا ہے، اس نے کلمہ بھی پڑھا ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضری بھی دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نمازیں بھی پڑھی ہیں، حضور کے ساتھ ذکر بھی کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں شامل بھی ہوا ہے، حضور کی مجلس میں بھی بیٹھا ہے، حضور کے ذکر میں بھی بیٹھا ہے، لیکن نابینا ہے، اس نے حضور کو دیکھا ساری آنکھوں سے نہیں، تو پھر وہ صحابی ہے کہ نہیں؟ تو پھر ماننا پڑے گا کہ صرف ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھنے کا نام صحابیت نہیں، بلکہ حضور کی بارگاہ میں حاضری کا نام ہے۔ جو کلمہ پڑھے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو، حضور کا زمانہ پائے، حضور کی صحبت پائے، تو وہ صحابی ہے۔ اور یہ شرف صحابہ میں صرف سیدنا صدیق اکبر کو ملا ہے کہ 4 پشتیں آپ کی ہیں ایسی جنہوں نے مرتبہ صحابیت پایا ہے۔ مرتبہ صحابیت 4 پشتوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ کون سیدنا صدیق اکبر؟ شاید کہتا ہے کہ وہ پیغمبر تو نہ تھا، وہ پیغمبر تو نہ تھا، لیکن پیغمبر جیسا لگتا تھا۔ قبا کی بستی میں جب ہجرت کر کے آئے ہیں، حضور بھی ہیں، سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں۔ اب لوگ حضور کو ملنے کے لیے جب آتے تو وہ پہچان نہیں پاتے تھے کہ نبی کون ہے اور امتی کون ہے، آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، جب آتے ہیں کوئی آ کے حضور کے ہاتھ چھو رہا ہے، حضور سے مل رہا ہے، کوئی
सैयदना सिद्दीक़ अकबर से मिल रहा है। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया, अपनी चादर उतार के, चादर धूप थी, दोपहर का वक्त था, अपनी चादर उतार के जैसे गुलाम अपने आका पे साया करके खड़े होते हैं, इस तरह खड़े हो गए ताकि लोगों को पता चल जाए आका कौन है और गुलाम कौन है। हुजूर को साए की जरूरत नहीं थी, हुजूर को साए की जरूरत नहीं थी। आप जानते हैं कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है, बचपन से ही आपका मुकाम और मर्तबा ये था, जहां जहां हुजूर जाते थे बादल हुजूर में साया करता रहता। सैयदा हलीमा सादिया, उनके घर हुजूर है, उम्र 2 साल है, उनके बच्चे बकरियां चढ़ाने के लिए जाते हैं। हुजूर कहने लगे अभी मैंने भी जाना है। सैयदा फरमाने लगी नहीं बेटा तुम ना जाओ, गर्मी बड़ी है, जंगल में बच्चे जाते हैं, ऐ मेरे बेटे मोहम्मद तू ना जा, तुझे धूप लगेगी, तुझे गर्मी लगेगी। आपने जिद की नहीं अभी मैंने जाना है। सैयदा हलीमा ने छोटी सी छड़ी हुजूर को पकड़ाई, हुजूर ने छोटी सी छड़ी पकड़ी है और बकरियों के पीछे पीछे चले गए। 1 दिन 2 दिन गए ना, फिर सैयदा फरमाने लगी बेटा मोहम्मद तू ना जाया कर, गर्मी बहुत होती है, बेटा तू रहने दे। जब यूं कहा ना तो हजरत शीमा और हुजूर के जो रज़ाई बहन भाई थे वो कहने लगे अम्मी जी जाने दो हमारे भाई मोहम्मद को, इनको गर्मी नहीं लगती। कहा क्यों नहीं लगती, हर इंसान को लगती है, हर जानदार को लगती है, इनको क्यों नहीं लगती। कहा अम्मा इसलिए नहीं लगती जहां जहां हमारा भाई मोहम्मद जाता है सर पे बादल साया करते जाते हैं। जब 12 साल की उम्र थी हुजूर की, हजरत अबू तालिब उनके शाम में तिजारत के लिए जाने लगे। हुजूर ने कहा चाचा मैंने भी साथ जाना है। हजरत अबू तालिब की कफालत में थे ना, तो हजरत अबू तालिब ने कहा बेटा बड़ा लंबा सफर है, गर्मी का सफर है, बेटा तुम ना जाओ। आज की नहीं चाचा मैंने भी जाना है। बच्चे कहते हैं तो हुजूर ने फरमाया जाना है तो आपने साथ ले लिया। अब जो राहिब रस्ते में बेड़ा राहिब जो बड़े सालों से डेरा डाल के बैठा था, जिसने अपनी किताबों में पढ़ा था कि नबी आखिर ज़मां ताजदार रिसालत ताजदार खत्म नबूवत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिर में सब नबियों के आखिर में तशरीफ लाएंगे, इस रास्ते से गुजरकर उनके शहर में जाएंगे। तो जब उसने अपनी किताबों में पढ़ा तो उसने रास्ते में डेरा लगा दिया कि जब खुदा का महबूब यहाँ से गुजर के जाएगा मैं उसकी ज़ियारत करूंगा। तो उसने जो हुजूर को पहचाना था कि खुदा के महबूब तशरीफ लाए हैं, खुदा के महबूब रहमत लिल आलमीन तशरीफ ला रहे हैं, खुदा का नबी आ रहा है, उसको इसी वजह से, इसी सबब से, इसी निशानी से पता चला था कि उसने देखा था कि जहां जहां से हुजूर गुजर रहे हैं दरख्त भी सजदा कर रहे हैं, बादल भी साया कर रहा। अब हुजूर को साए की जरूरत नहीं थी। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये देखा कुबा की बस्ती में हिजरत करके पहुंचे कि लोग आ रहे हैं, लोगों को पहचान नहीं होती, आका कौन है और गुलाम कौन है, नबी कौन है और उम्मती कौन है। उन्होंने अपनी चादर उतारी, गुलामाना अंदाज बना के हुजूर पर चादर का साया कर दिया कि लोगों को पहचान नसीब हो जाए कि खुदा के महबूब वो है जो तशरीफ फरमा है और गुलाम वो है जो साया करके खड़ा है। शायद कहता है वो पैगंबर तो ना था लेकिन पैगंबर जैसा लगता था, वो दरिया था मगर गहरे समुंदर जैसा लगता था। तरसते हैं फरिश्ते जिसको छूने के लिए अक्सर, वो इस मस्जिद के मेहराब और मिंबर जैसा लगता था। अल्लाह ने जैसे मस्जिद में मेहराब के और मिंबर की शान रखी है, इसी तरह उम्मत में सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़्यादा शान रखी है। कौन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में मेरे और आपके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले मेरी उम्मत में जो जन्नत में दाखिल होगा, मेरी उम्मत में से
سے سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا وہ ابو بکر ہے.